27 जून ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਪਰ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਬਜਟ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖੀ ਤੇ ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बजट ते बोलना शुरू किया तो उन्होंने सब तो पहला कांग्रेस के विधायक राजा वड़िंग की उस चुनौती का जवाब दिता जिहदे विच राजा वड़िंग ने कहा सी कि जे सरकार 20,000 करोड़ माइनिंग तो कमा के विखा दिंदी है तो सदन दे विच आउणा छड्ड देणगे। उस तो बाद हरजोत बैंस ने पिछले 20 साल के दौरान गैर कानूनी माइनिंग के नाल होए नुकसान की जानकारी देनी शुरू कर दी। बस फिर किसी विधान सभा के अंदर कांग्रेस के विधायक सुख सरकारिया, प्रताप सिंह बाजवा, सुखजिंदर सिंह सुखी रंधावा एक पासे ते दूसरे पासे आम आदमी पार्टी के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल मीत हेयर हरजोत बैंस के नाल बहस दे विच शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी के विधायक अते खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा भी उठ खड़े हुए, अमन अरोड़ा भी विच कुद्दे ते दूसरे पासे जिहड़े अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग उन्होंने भी जवाब दिते, पर ज्यादा हिस्सा जिहड़ा ओह प्रताप सिंह बाजवा ने लिया। हालांकि अरुणा चौधरी कांग्रेस विधायक ने भी इस मसले ते अपने वल्लों कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश है जिहड़ी ओह जरूर की। बहस इन्नी गर्मा गई कि उस बहस दे विच यूपी के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी तो लैके लॉरेंस बिश्नोई की भी एंट्री हो गई। इल्जामां तो बाद अस्तीफियां दीयां चुनौतियां भी शुरू हो गई। प्रताप सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी के मंत्रियों नूं उन्हां दे विधायकां नूं धमकी ना देण दी चेतावनी दित्ती ते दो हत्थ करन दे लई भी कह दिता। इस सारी जिहड़ी बहसबाजी अंदर दी सारी तुहानूं सुणाउने आ, पर थोड़ा जिहा ब्रीफ दे विच जरूर दस दिंदे आ कि जदों माइनिंग मंत्री हरजोत बैंस ने गैर कानूनी माइनिंग का 20 साल का अंकड़ा पेश किया तो दावा किया कि 2 दहाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ 1083 करोड़ माइनिंग तो आया है। इन्हां 2 दहाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 40,000 करोड़ की लुट हुई है, जबकि 7,000 करोड़ सिर्फ पिछले 5 सालों के विच लुट हुई है। साबका मंत्री सुख सरकारिया ने पूछा कि सरकार दसे 20,000 करोड़ कित्थों लैके आएगी। सुख सरकारिया का जिहड़ा अंदाज सी जवाब देने वाला वो थोड़ा मजाकिया लहजे वाला भी सी। सारे सदन दे विच हासा ठट्ठा भी पैंदा रहा। सुख सरकारिया कहंदे सी कि साडे सिर ते तुसीं आके चढ़ जांदे हो, पहलां तुसीं कमाई तां करके दिखाओ, फिर असीं सारे जवाब दे दांगे। उसते मंत्री कुलदीप धालीवाल ते मीत हेयर ने सरकारिया नूं घेर लिया, जिस तो बाद स्पीकर ने दोवां मंत्रियों नूं बैठण दी हदायत की। प्रताप सिंह बाजवा ने इल्जाम लाया कि उन्हां दी विधान सभा दे विच गिणती घट है, इसलिए साडे विधायकां नूं धमकाउण दी कोशिश की जा रही है। तंज कसदे होए कहा कि सानूं कोई डर नहीं काका, सानूं धमकाओ ना। स्पीकर कुलतार संधवा ने मामला गरमाउंदा वेख के प्रताप बाजवा नूं शांत करवाउण लई कहा कि किसी नूं इत्थे कोई ना धमका सकदा, ना ही धमका रहा है। बोलने की इजाजत सबनूं दित्ती जा रही है। उस तो बाद हरजोत बैंस ने बोलना शुरू किया। मंत्री ने तो कांग्रेस सरकार वेले पंजाब की जेल च बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी नूं मिली VIP सहूलत का मुद्दा गरमा गया। प्रताप बाजवा ने लॉरेंस बिश्नोई नूं अंसारी के सामने खड़े करके वड्डी चुनौती दे दी। सो पहला माइनिंग वाले मुद्दे ते की कुछ हंगामा होया वो तुहानूं सुणाउंदे आ। उस तो बाद मुख्तार अंसारी ते कौन की कुछ बोलिया है वो सारा तुहानूं सुणाउंदे आ। राजा वड़िंग जी ने बहुत वड्डी स्टेटमेंट दी। मेरे वड्डे भाई है, मैं सत्कार करदा चंगे राजनेता ने। ये कहंदे जे अगर 20,000 करोड़ इकट्ठा कर देणगे तो मैं कदी सदन च नहीं बढ़ूंगा। ठीक है भाई जी, पर मेरी थानूं बेनती है जी, मैं कुछ ये दसना चाहता थानूं आंकड़े। पिछले 20 सालां दे विच जो माइनिंग चो रेवन्यू इकट्ठा होया 2002-3 च 7 करोड़, 2003-4 च 11 करोड़, 2004-5 च 11 करोड़, 6 च 11 करोड़, सिर्फ 1083 करोड़ माइनिंग चो आया। पिछले 20 सालों के जे अनुमान ला लीए तो उत्ते कंपाउंड इंटरस्ट कर लीए तो 40,000 करोड़ की लुट हुई है। तो पिछले 5 सालों के 7,000 करोड़ की लुट थोड़ी सरकार ने की है। हाउस छड्डूंगे कि नहीं छड्डूंगे? 7,000 बह जाओ, हुण मेरे सुन लैन दो जी। आ दस्तावेज लेके आया, दस्तावेज लेके आया। मंत्री जी 7,000 करोड़ की लुट पिछले 5 सालों च हुई है। मंत्री जी एक मिनट, छड्डूंगे कि नहीं छड्डूंगे? एक मिनट मंत्री जी। राजा जी होई होनी है लुट, होई होनी है, मैं इस गल नूं इनकार नहीं करता, होई होनी है। लेकिन मैं जो गल कही सी 20,000 करोड़ रुपया रेते चों आमदन लेके आवांगे। जेड़ी लुट हुई है पहला ये लैके आउण 20,000 करोड़ रुपया। मैं ये कहा मैं सदन दे विच नहीं आवांगा जे 20,000 करोड़ रुपए का इन्हां ने रेवेन्यू आ गया तो नहीं आवांगा। वो गल नूं किधर पासे लै गए। ठीक 1980 तक साडे सिर ते सिर्फ 1,000 करोड़ कर्जा सी। 2011-12 दे विच 83,000 करोड़ कर्जा सी। ते स्पीकर साहब, मानयोग स्पीकर साहब, जो पंजाब असीं भज नहीं रहे अपनी जिम्मेदारी तो,
ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ, ਪਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ DSR ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 202 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 43 ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੋਈ DSR ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੌਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹ 43 ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ 20,000 ਦੀ ਇਨਕਮ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਮ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ। ਅਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 30 ਕਰੋੜ ਮਹਾ ਆਇਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਰੌਲਾ ਅੱਜ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਐਵੇਂ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੱਸੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਭੇਜੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਖੱਡਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਕੌਣ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ? ਬੈਠੋ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਲੀਗਲ ਖੱਡ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੱਸੋ ਸਰਕਾਰੀਆ ਬੈਠੋ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਠੋ। ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੱਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੀ ਖੱਡ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਨਾਲੇ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਜਨਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੀਲੀਗਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਰਿਆ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਉਹ ਜੋ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ 1.5 ਸਾਲ ਚ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਇਹੋ ਜਾਣ ਰਹੇ। ਬੈਠੋ। ਸਰ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਂਡ ਚ ਕੀ ਬੈਠੇ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬੈਠੋ, ਬੈਠੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀਏ। 16/12/2020 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤੇ ਫੋਰੈਸਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਲੈਂਡਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦਫਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸਰ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ, ਕੋਈ ਅਪਰੂਵਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੈ। ਦਿਸ ਆਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਔਨ ਪੇਪਰ, ਔਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਰ 18 ਆਫੀਸਰਸ ਆਈ ਹੈਵ ਸਸਪੈਂਡਡ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਰਿਟਨ ਟੂ ਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਰ। ਪਰ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸਹੀ, ਇਹ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ, ਪੈਸੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੈਠੋ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਈਏ ਜੀ। ਬਿਕੋਜ਼ देयर ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਲਾਰਜਰ, ਇਹ 92 ਨੇ, ਇੱਧਰ 18 ਨੇ। ਇਹ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨੀ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨੀ, ਨਹੀਂ ਧਮਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਾਕਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਜਾਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾ ਲੈਣ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਡਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤੀ 19-21 100% ਹੋਏ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਬਹਿਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ। ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਡੂ ਵਾਟਐਵਰ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਡੂ, ਬਟ ਇਹ ਲੈਟ ਅਸ ਨਾਟ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਰਾਈਟ ਵੇ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾਓ ਧਮਕਾਓ ਨਾ। ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੇ ਸਰ 444 ਕ੍ਰਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ C ਗ੍ਰੇਡ ਆਫੀਸਰ, ਸਿਰਫ 6 ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਟ ਲਓ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਜੀ, 2 ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਟੈਸਟ ਸੀਗੇ, ਰੋਪੜ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲਾ। ਬੀਬੀ ਅਰੁਣਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਡੀਪਲੀ ਸੋਚੋ ਤੇ ਮੁੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਹਸੀਨ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮੈਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਰ ਜਾਂ ਰੇਤ ਦਾ ਟਰੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਚੌਕੀ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਟਰੱਕ ਵੀ ਜਾਣ ਔਰ ਟਿੱਪਰ ਵੀ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਚੜ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਰੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਆਈ ਐਮ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ।
ਆਈ ਐਮ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਰ। ਜਿੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੱਲੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚੋਂ ਅਸੀਂ 40,000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਸਰ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਗੈਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਪਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ VIP ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਲਈ 25 ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ VIP ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 55 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਭਰੀਏ। ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ VIP ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ VIP ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ VIP ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇਸ ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਚਿੱਠਾ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਜਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ was kept in a Punjab jail for 2 years and 3 months। ਇੱਕ ਜਾਲੀ FIR ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਤੇ 10 ਪਰਚੇ ਸੀ ਯੂਪੀ ਤੇ। ਇੱਕ ਜਾਲੀ FIR ਕਰਤੇ ਉਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਉਸ FIR ਚੋਂ ਡਿਫਾਲਟ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸਰ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, this is very important, this is related to law and order of Punjab। Let me finish. This is related to law and order of my state। Let me complete sir, this is very important। Let him complete। ਸਰ 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਬੰਦੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। He was given a VIP treatment। ਉਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਰ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। Not only this, then it also joins, then it also puts burden on, then it sir not only this। Let him speak। ਸਰ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਬਜਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਬਜਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। This is very important, this is very important sir। ਇੱਥੇ ਬਜਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 26 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢਿਆ, 26 ਵਾਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੈਨ ਦਾ ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ filed a writ in Supreme Court of India ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹਦੀ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, 11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ। 55 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। 55 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਈਏ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ Sir, for the information of the state of Punjab, sir, I have ordered that an FIR be lodged and all those who guilty be booked। Thank you, thank you। ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, LOP ਸਾਹਿਬ। ਵੇਖੋ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਜਟ ਤੇ, ਜੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ। ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਈਏ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰਾਂਦਾ। ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਈ, you will have to resign, you will have to resign। You are not in a mahalla clinic, you are on the ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਸੀ why he was kept sir। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਬੈਠੋ ਸਾਲ LOP ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਲੈਟ ਅਸ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਤੇ ਬਜਟ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਵੀ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋਗੇ?
ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੀ ਸੁਣੋਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਕਲੀਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਓ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛੀ ਆਓ, ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨੇ ਆ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਸਾਰੀ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਹਦੇ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਬੈਠਣਗੇ ਜੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰਾ। ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ। I repeat my words that we have ordered an FIR and the truth will be out to the people of Punjab. ਸੋ ਸਦਨ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੈ ਕੌਣ, ਜਿਹਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। यूपी ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 5ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਮਾਫੀਆ ਲੀਡਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ यूपी ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ 16 ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਤੇ यूपी ਦੇ ਮਊ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। यूपी ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ यूपी ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸਰਕਾਰ यूपी ਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਸਣੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ यूपी ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। 24 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ यूपी ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ यूपी ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਡੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ यूपी ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਨਾਹ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।